کہ ہم نے ہسپتال کو اڑا دیا ہے، اور اس کے بڑی جلدی اس نے جو ہے وہ ہٹا بھی دی اس نے اپنی ٹویٹ، اور اس کے بعد اس نے پھر ایک نئی گیم کھیلی کہ ایک اور سے کہا جی کوئی سسپیشس اٹیک ہوا ہے وہاں پہ، ہو سکتا ہے یہ کوئی بین الاقوامی ہمدردیاں اکٹھی کر۔ چیف کو مخاطب کر کے بات کر رہا ہوں، میں چیف جسٹس کو مخاطب کر کے بات کر رہا ہوں کہ بھائی آپ لوگ پکڑے جائیں گے، ہم آپ کو یہ پروٹیسٹ اپنا ریکارڈ کروا رہے ہیں کہ ہم صابن کی ٹکیا کے اوپر بھی آپ کو ٹیکس دے رہے ہیں، ہم ہر پیٹرول کے 1 لیٹر پہ موٹر بائک میں جو ڈلواتا ہوں میں اس میں آپ کو ٹیکس دے رہا ہوں، میں عہدہ بنا ہو گیا ہوں۔ اب آپ اللہ کے حضور پکڑے جائیں گے کیونکہ میں نے اب آرم کنفلکٹ ہے، تو میں نے اس کی یہ ویڈیو جو ہے 2-3 بار سنی اور اب میں اس پر تبصرہ کرنے جا رہا ہوں۔ ہم اس بات کے حق میں نہیں ہیں کہ کسی کی بھی بات کچھ تھوڑی بہت ہی سنی اور اس کے اوپر جو ہے وہ تبصرہ کر دیا، اس کے اوپر اپنی رائے قائم کر دی۔ جب تک ہم اس کی تحقیق میں اور اس کی ڈیپتھ میں نہیں جاتے تب تک ہم اس پر گفتگو نہیں کرتے۔ اگر اردگان میں اتنی وہ تھی باتیں بہت اچھی آتی ہیں تب کرنی، تو جا کے 2 نفل پڑھ لینا مسجد اقصی میں، ہر روز مسلمان پڑھ رہے ہوتے ہیں، کینیڈا سے مسلمان جاتے ہیں مسجد اقصی میں پڑھ، آپ کیوں نہیں 2 نفل پڑھ سکتے؟ آپ کعبے میں تو چلے جاتے ہیں جی، اپنی عمرہ کر مسجد اقصی میں بھی چلے جائیں 2 نفل پڑھ، وہ کون سا اسرائیل میں ہے، وہ فلسطین میں ہے، وائی کینٹ دے گو؟ بہت ہی خطرناک آدمی ہے، پروپیگینڈا دنیا میں بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے اتنے کم ٹائم میں اتنا زیادہ نام کمایا ہے۔ یہ بنیامین نیتنیاہو کا یہ میڈیا ایڈوائزر بھی ہے، اس نے کلیم کیا پہلے کہ ہم نے ہسپتال کو اڑا دیا ہے، اور اس کے بڑی جلدی اس نے جو ہے وہ ہٹا بھی دی اس نے اپنی ٹویٹ، اور اس کے بعد اس نے پھر ایک نئی گیم کھیلی کہ ایک اور سے کہا جی کوئی سسپیشس اٹیک ہوا ہے وہاں پہ، ہو سکتا ہے یہ کوئی بین الاقوامی ہمدردیاں اکٹھی کرنے کے لیے کیا گیا ہو، یعنی کہ خود پہلے کلیم کر چکا ہے اور اس کے بعد یہ بیان دے رہا ہے۔ لیکن بائی دیٹ ٹائم لوگ سیانے ہو چکے تھے، کمیونٹی نوٹس پہ لوگوں نے تبصرہ کیا کہ ٹویٹ اس نے کی تھی پہلے، وہ اس نے ڈیلیٹ کی ہے، وہ بات تو سامنے آ گئی۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ حنانیہ نفتالی کا یہ کہنا یہ کیوں اہمیت رکھتا ہے؟ جیسے میں نے آگے عرض کیا کہ یہ میڈیا ایڈوائزر ہے، یہ جو بچوں کا اس وقت سب سے بڑا قاتل ہے اس کا، نیتنیاہو کا، یہ کوئی عام سوشل میڈیا یوزر نہیں ہے، یہ اس لیول کا بندہ ہے کہ اس کی شادی پہ اسرائیل کا وزیر اعظم گیا اور وہاں پہ اس نے پبلکلی اکنالج کیا کہ یہ بندہ میرے لیے کام کرتا ہے۔ It's an honor and delight to be with you, and especially delighted to be with Hanania in India. Now, I'll tell you about Hanania. He works for me. That's not an easy thing to do, but he does it very well. You know what he does? He produces content. یہ کوئی بلا وجہ کی ٹویٹس نہیں کرتا آدمی، یہ کرتا ہے تو انفارمیشن کے ساتھ کرتا ہے، لیکن اس دفعہ مسئلہ یہ بنا کہ جو انفارمیشن وہ ریلیز کر چکا تھا، یہ بعد میں اسرائیل کو احساس ہوا کہ وہ کتنا بڑا بلنڈر مار گیا کہ اب تو وہ بات کر رہا ہوں، میں ڈائریکٹ آرمی چیف کو مخاطب کر کے بات کر رہا ہوں، میں چیف جسٹس کو مخاطب کر کے بات کر رہا ہوں کہ بھائی آپ لوگ پکڑے جائیں گے، ہم آپ کو یہ پروٹیسٹ اپنا ریکارڈ کروا رہے ہیں کہ ہم صابن کی ٹکیا کے اوپر بھی آپ کو ٹیکس دے رہے ہیں، ہم ہر پیٹرول کے 1 لیٹر پہ موٹر بائک میں جو ڈلواتا ہوں میں اس میں آپ کو ٹیکس دے رہا ہوں، میں عہدہ بنا ہو گیا ہوں۔ اب آپ اللہ کے حضور پکڑے جائیں گے کیونکہ میں نے اب آرم کنفلکٹ اپنی فوج کے ساتھ تو نہیں کرنا، اپنی عدلیہ کے ساتھ تو نہیں کرنا، اور نہ میں خود ڈنڈے اٹھا کے تو جا کے وہاں پہ لڑائی کر سکتا ہوں، اس طرح تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ آج کل مطلب جس طرح کا ایک جہادی معاملات چل رہے ہیں اس کے اندر تو آپ کو ٹرین پوری فوج چاہیے، پورا ایک اکوپڈ آپ کو ہونا چاہیے، تبھی آپ کو اس طرح کا معاملہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ مجھے ذرا یہ بتائیے، جو آج تک ہمیں یہ ہمارے سارے لوگ کہانیاں کرواتے تھے، انکلوڈنگ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی بڑی ہمیں مثالیں دیا کرتے تھے نا کہ یہ ہمارے پڑوسی ملک میں صحابہ کرام کا نظام آ گیا طالبان کا، تو طالبان کا کوئی ایک بیان بھی آپ نے سنا ہے؟ بتائیں مجھے، آپ نے کچھ سنا ہے؟ کوئی سنا ہے بیان طالبان کا؟ جی فیوچر میں شاید ان کا کوئی، چھوڑے فیوچر کو، 4 دن ہو گئے، کیوں جھوٹی ان کی طرف سے آپ، اگر آپ کی دلی عقیدت وابستہ ہے تو کیوں جھوٹی آپ ان کی طرف سے جو ہے وہ اپنے آخرت اور قبر کو بھاری کر رہے ہیں؟ لعنت بھیجیں فیوچر کو۔ آپ آ کے مجھ سے تو ڈیبیٹ کر رہے ہیں جو پوری دنیا کے سامنے آواز بلند کر رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ وکالت کر رہے ہیں ان کی کہ فیوچر میں بات کریں گے، وہ چھوڑیں اس چیز کو، فیوچر کیا آپ کریں کہ افغانستان نے آپ کے ساتھ بڑی کتے والی کی ہے تو وہاں پر وہ جنرل کہے گا اور نہیں جی اس نے کیا کتے والی کرنی تھی، اگر ہم اپنی فورس بھیج دیتے۔ ہم نے کیوں لیٹنا ہے جا کے بھائی، ہم نے نہیں لیٹنا، ہم نے کیوں لیٹنا ہے جا کے بھائی، ہم نے نہیں لیٹنا۔ مرزا صاحب لیٹنے کے انتہائی مخالف ہیں
और ये बिल्कुल नहीं लेटेंगे। लगता है कोई दिलखराश वाकया इनके साथ पेश आया होगा लेट कर, तो अब ये लेटने से तो बिल्कुल ही आवाज आ रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं लेटेंगे अब। और अक्सर आपने एक मिथ सुनी होगी कि हमारा किबला अव्वल है, वो बैतुल मक़दिस हमारा किबला अव्वल नहीं है। ओ इंतहाई गबी शख्स, वो किबला अव्वल की बात नहीं है, वो इबादतगाह की बात है। मुझे बताएं, एक खालिद इब्ने वलीद छोड़ दें, 1000 खालिद इब्ने वलीद भी निकले तलवारें लेकर और सामने से एक क्लीन शेव यहूदी नौजवान एक क्लाशनकोफ उठा के निकले, तो एंड रिजल्ट क्या निकलेगा? आपके पड़ोसी मुल्क में भी जो कुछ हुआ, लोग उसे कभी मौजज़ा बना के पेश करते हैं। भाई मौजज़ा क्या, बस अमेरिका ने डिसाइड कर लिया था कि उसने जाना है, चला गया। अभी जो करंटली इशू चल रहा है, जिसके लिए मुसलमान मगमूम भी हैं और अपने फलस्तीनी मुसलमान भाइयों के लिए दुआ गो भी हैं, इसी करंट इशू पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने भी वीडियो बनाई है, जिसका थंबनेल ये आपके सामने शो हो रहा है और उसका नाम भी ये आपके सामने शो हो रहा है कि वाई हमास अटैक इसराइल, के हमास ने इसराइल पर क्यों अटैक किया। और साथ इमोजी देखें आप, रोने वाली इमोजी बनी है, जैसे इसका बाप मर गया है, इसकी मां मर गई है, इसके खानदान वाले लुट गए हैं, इसके बड़ों पर हमला हो गया है कि भाई क्यों जो है हमास ने इसराइल पर अटैक किया। तो ये टाइटल कोई मुसलमान नहीं रख सकता कि क्यों अटैक किया। ये हर मुसलमान जानता है कि ये अटैक जो था ये दिफाई था, ये अव्वलन सरे दस्त उन्होंने नहीं किया, बल्कि इसराइलियों की तरफ से किए जाने वाले मजालिम और उनकी तरफ से जुल्म जबर के जवाब में था। और अब इसने पूरी वीडियो, आप इसकी पूरी वीडियो सुने तो आपको यह अंदाजा होगा कि यह शख्स किस अंदाज से गुफ्तगू कर रहा है और किस अंदाज से यह तजाद बयानियों के साथ बात कर रहा है। तो मैंने इसकी ये वीडियो जो है 2-3 बार सुनी और अब मैं इस पर तबसरा करने जा रहा हूं। हम इस बात के हक में नहीं है कि किसी की भी बात कुछ थोड़ी बहुत ही सुनी और उसके ऊपर जो है वो तबसरा कर दिया, उसके ऊपर अपनी राय कायम कर दी। जब तक हम उसकी तहकीक में और उसकी डेप्थ में नहीं जाते तब तक हम उस पर गुफ्तगू नहीं करते। मैं सिंपल एक काम करता, मैं दो रकत नमाज नफल मस्जिद अक्सा में पढ़ाता अपने मुल्क को। चैलेंज हज के बाद जो भी हज के लिए अप्लाई कर रहा है उसने 2 रकत नफल पढ़ने मस्जिद अक्सा में। पहले मैं जा रहा हूँ, एक भी हेड ऑफ स्टेट 2 रकत अक्सा में पढ़ने जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। इतनी सी बात है, मगर उसके लिए जो हिम्मत चाहिए ना वो कुरान से आती है या वो बचपन से बनती है। मैंने सिर्फ 2 नफल पढ़ने। जब हेनरी किसिंजर ने कहा था ना कि मैं सैंक्शंस लगाने आया हूँ शाह फैसल को, शाह फैसल ने कहा था मैं मान लेता हूँ तुम्हारी सारी बात, टेंशन नहीं है, बस मुझे मस्जिद अक्सा में 2 नफल पढ़ने दो। हेनरी किसिंजर स्टार्टेड स्वेटिंग के, ये क्या तूने बात कर दी यार, तूने तो ना करने की नियत की हुई है, मैं तेरे लिए ऑफर कर रहा हूँ। ये हेनरी किसिंजर जो अमेरिकन फॉर्ड, मैं तुझे ऑफर करने के लिए, तू सैंक्शन के ऊपर ये कह रहा है मैंने 2 नफल पढ़ने। हालांकि क्या ताल्लुक है 2 नफल पढ़ लेगा अगर शाह फैसल जाके। इट इज द बिगेस्ट स्टेटमेंट कि नाउ वी कॉल दिस एज पार्ट ऑफ आवर किबला, दिस इज समथिंग व्हिच इज एज इंपॉर्टेंट टू अस, बिकॉज़ वहां पे फिर आप यू कॉन्कर्ड इट, इफ योर हेड ऑफ स्टेट इज देयर यू कॉन्कर्ड इट लिटरली। सो अगर उर्दगान में इतनी वो थी बातें बहुत अच्छी आती हैं सब करनी, तो जाके 2 नफल पढ़ लेना मस्जिद अक्सा में। हर रोज मुसलमान पढ़ रहे होते हैं, कनाडा से मुसलमान जाते हैं मस्जिद अक्सा में, आप क्यों नहीं 2 रकत नफल पढ़ सकते? आप काबे में तो चले जाते हैं जी, आपने उम्रा कर, मस्जिद अक्सा में चले जाएं 2 नफल पढ़ने। वो कौन सा इसराइल में है, वो फलस्तीन में है। Why can't they go there? Because they know what it means, and that's what I'm trying to tell you. If anyone with enough faith, यार मर जाना, मैंने भी मुझे समझ नहीं आती 70 साल के बाद को कौन सी लालची में बैठी अगले साल मर जाना है। एक 30 साल का लड़का तो चलो फिर थोड़ा लालची होता है कि यार अभी पता नहीं क्या, ये 80 साल के बंदों को पता नहीं कौन सी लालची होती है। नहीं मैं मर ना जाऊं, मस्जिद अक्सा में नफल पढ़ने से कौन मारेगा आपको? द सेफेस्ट प्लेस फॉर अ मुस्लिम लीडर इज मस्जिद अक्सा। उसको तो इसराइल खुद सिक्योरिटी देगा, कोई ये ना कहीं मर जाए, मगर नहीं, इन्होंने नहीं जाना वहां पे नफल पढ़ने। इतनी सी बात है कि जो इनसे हो नहीं रही। कोई इसीलिए वही बात है ना, एक आम से मुसलमान को जिसको थोड़ी सी भी सीरा की सेंस है, उनको इन सब के मौलवी साहब से लेके पॉलिटिशियन तक किसी पे कोई एतबार नहीं, बातें ही है सारी यार, बस अच्छी बैनर लगा लेते हैं और एक साइलेंस भी कर लेते। सो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई इजराइल इज नॉट फीलिंग द प्रेशर ऑफ अदर कंट्रीज फाइट ऑफ बीइंग वेरी स्मॉल स्टेट। इसराइल पे कौन प्रेशर डाल रहा है? यही तो मसला है। इसराइल में जो प्रेशर एब्जॉर्बर है ना, शॉक एब्जॉर्बर, वो अमेरिका खुद है। इसराइल पे क्यों प्रेशर डालेगा? इसराइल तो प्रेशर डालता है अमेरिका पे जा, क्यों? बिकॉज 5-7 अमेरिका में सदर कैसे बनता है आपको ये पता हो, अमेरिका में सदर ऐसे बनता है जो दुनिया में आ जाएगा। इलेक्शन कैंपेन के पैसे कौन देगा भाई? इलेक्शन कैंपेन कौन फंड करेगा? 8-9 डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, वो इंडिकेटर जो है ना पीछे इंडस बैक्ड है। इंडस्ट्री जो है ना वो पीछे से फाइनेंस करती है किसी भी सदर को कि भाई हमारे लिए क्या रिलीफ देगा। सिंपल सा प्रोसेस है, इसको बड़ी बात, कैपिटलिज्म का बेसिक तोहफा है। तो जब वो लोग किसी एक बंदे को, जैसे मैं कल सदर के लिए खड़ा हो बिल्ला इस रंग में, तो लोग मेरे पास आएंगे, सर आपको मैं सदर बनवा दूंगा, जब आप सदर बन जाएंगे हम फिर आपको बताएंगे हमारे लिए क्या करें। और आपको इलीगल काम नहीं करेंगे, बस एक लॉ पास करवा
देना, क्या पेट्रोल का इतना टैक्स बढ़ा दिया, बराबर इतना सी बात। तो जैसे ही एक ओबामा, या जैसे ओबामा की मिसाल, जब ओबामा सदर बन गया था, जो इलेक्शन लड़ रहा था मिट रोमनी के साथ, तो बेंजामिन नेतन्याहू लिटरली वेंट टू अमेरिका एंड स्लैप्ड ओबामा इन स्पीच इन द व्हाइट हाउस के बाहर गार्डन खड़े हो के किस किस्म के जाहिल आ जाते हैं, इनको पता ही नहीं हिस्ट्री का। लिटरली ऐसे बोला है, हाउ इग्नोरेंट इज दिस मैन हु डजंट इवन नो द बेसिक हिस्ट्री यूज्ड टू इतना लड़ाई कर। क्योंकि उसने क्या कह दिया था ओबामा ने, आप जरा उस ओबामा की शक्ल देखना, वो डॉक्यूमेंट, ठीक है, कोई तफसील 2-3 घंटे की पूरी फिल्म उन्होंने उसके ऊपर बनाई है लाइव। सब ओबामा की हवाइयां उड़ी हुई हैं और वो परेशानी से देख रहे क्या मैं क्या करूं, क्यों? क्योंकि इलेक्शन सर पे था, तो मिट रोमनी के साथ जाके मिल बैठा है बेंजामिन नेतन्याहू, और बेंजामिन नेतन्याहू के पास क्या पावर है, जितना भी फाइनेंस लॉबिंग इलेक्शन कैंपेन का होता है, पीछे से वो ज्यूश लॉबी कर देती है, तो वो इलेक्शन कैसे जीतेगा? वोट तो खरीदने पड़ते हैं, जितने